नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतो हृदय को छुला भाया कहानी आरंभ करवा। मिछि मिछिका बाहागर कौन पाई मिछि मिछिका बाहागर होतला कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। सहर रु गाँ जाए जुली बेगरे कथाटा घंटा भितर सबुआडे प्रसारित हो गला। तुंडबाइद ठारू आजिर सामाजिक गणमाध्यमर एई प्रचार माध्यम वास्तव में प्रसारण क्षमता सबुठारु आगरे। ममता अपा बाहागर नहीं अनेक चर्चा। समस्ते ममता अपा को दोष दे चली थांती। ममता अपा भली लोक एभली काम करिबो केबे विश्वास हेउनी बोली समस्ते कही चली थांती। केही केही मंतव्य देई कही थांती तो केही आड़े जाई कहंती कौन करिबो बिचारी जहा करिछि भूल तो करी नहीं। सांविधानिक नियम को आखि आगरे रखी जहा करिछि ठीक करी समाजर आखि खोली देइछि। आउ केतेके कहउथांती मोबाइल कथा कौन सत केते कथा मिछ बाहरुछि। ममता भली लोक ए गाँर आदर्श बहुटीए। सेते बेले बीए पास करिथिबा आम गाँर प्रथम महिला गाँर से आदर्श दीपटीए। ता पई ए गाँर स्वतंत्र परिचय अछि। तांको स्वामी तांको ठारू आहुरी भल। पुआ झियो दीटांको मनीष करबाकू से जो परिश्रम करिसंती जिए देखिछि सिए कहिबो। हेले पुआ झियो दीटा आजि तांको जोगु बड़ मनीष। 14 खंड गाँव रे ना पड़ुछि जिए कहूछि दिवाकर बाबूंको पुआ झियो कथा। ममता अपा जीवन सारा तांको सेबारे काटी देइछि। शेषरे दिवाकर बाबू ममता अपा को छाड़ी केहु आडे चली गले जे आउ तांको पत्ता मिलिला नहीं। किए केते कथा कहंती किए कहे पुआ झियो दीटा विदेश रे रहिबा दिन ठारू कुआडे स्वामी स्त्री रे झगड़ा हुए। आउ दिवाकर भाई किछि काहाकू कहिबा लोक नुहंती। से थिबा बेले ममता अपा दिना केते सरपंच होइचंती। सेते बेଳ काई ए सबु तांकर प्रकृति नथिला। आजि से एमिति लोक ए भली लज्जित काम करिथिबे काहेकि विश्वास होउनी। शीत सकाळर सुनेली खरा भिजा शिशिरर घास उपरे लालिमा आभारे मुक्तार संभार अदूरर किया फुलर भूरी भूरी बास्नारे दिग बिदिग चहटी उठुची। शीत सकाळर खरा बहुत आनंददायक। शीतुआ देह को खरारे सेकी हेला समय खबर कागज खंडे धरी हसी हसी गोवर्धन कहला आम गाँ खबर बड़ा जबर ही बाहरी। देख आम ममता अपा एई परिणत बयस रे बाहा हो गले। अपा बयस 66 बर बयस भी 66 समसामयिक दुहे रूप रंग सबू ठीक अच्छी। खाली टिके दिन केईटा आग पछ आउ सबू मेलक ठीक अच्छी। तापरे दूरदर्शनर प्रसारण आरंभ हो गला। केते एहाकू पसंद करुथिले हैं केतेके ना पसंद करुथिले। केतेक धर्म विरोध कथा कहूथिले हैं केतेक सांविधानिक स्वीकृति कही नीरव समर्थन करुथिले। आउ केतेक पर क्रिया प्रीतिर उदाहरण दे हसी हसी कहूथिले बाहा हेबार बयस कण एटा स्वामी छाड़िकी चलीगले बोली कौन नाती नातुणी देखिबा बयस रे बाहा होई नुआ संसार करिबा। सधवा नारीर संस्कार संस्कृति किछि नहीं। एमानक पुआ झियो समाज रे खूब प्रतिष्ठित। ए कथा को सरकार स्वीकृति देले केमिति। ममता अपांक एभली काम ठीक हैला नहीं। ममता अपांक जेते संस्कार और सकारात्मक काम सबू कुसंस्कार और नकारात्मक रूप देबारे लागि थांती केते जण। हजारे ठीक थिले भी जेमिति तांकर एई गोटिए भूल जीवन को कलंकित करी दोषी सजेई देला समाज आगरे। सबु सत्य भितर गोटे असत्य तांको आदर्श को नष्ट करदेला जेमिति। माध्यम रे चर्चार केन्द्रबिंदु पालटि गले ममता अपा। ममता अपा ममतार निर्झरिणीटीए बाछलमयी से दुईटी पिलार जननी सुगृहिणी समय साथी रे जुझी जुझी थकी न पड़िथिबा अहल्या बाई से प्रतिटी जीवन दर्शने आदर्शर निदर्शनी ममता अपा। दिवाकर बाबू निखोज परे समस्त संसार बोझ को मथारे मुंडेई निसंग पथचारिणी होई चाली चाली थकी पड़ी नाहंती। से झियो को मेडिकल रिसर्च पाई सुदूर मेरीलैंड को पठेबा बेलकू सबू आलुआ तांका आखिरु लिभिगला। स्वामी को हठात आब्सकंडिंग को भ्रूक्षेप न करी से झियर उच्च शिक्षा पाई बैंक रु ऋण आनी पाठ पढ़ेबा ओ परे परे पुअर शिक्षा समाप्ति परे से बांग्लोरू सॉफ्टवेयर इंजीनियर भावे पास करी कंपानीर समस्त खर्चरे सुदूर लंडन ने चाकरीटे मिल जाइथिला ताकू। खुशी रे अधीरा ममता अपा केते कौन मानसिक करी बसिथिले तांको खुशी कहिले न सरे।
ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଯେମିତି ଭୁଲିଯାଇ କେବଳ ସୁଖକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା କଥା ଶୁଣି ମମତା ଅପା ମନ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଅବଶ୍ୟ। ତଥାପି ଯିବାକୁ ତ ହେବ। ଏତେ ଦିନର ତପସ୍ୟାର ଫଳ କ'ଣ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରିହେବ? ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କେମିତି ହାତଛଡ଼ା କରିଥାନ୍ତେ ଭଲା? ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇସାରିଛି। ଅଭାବ ସମୟରେ ସେ ଦୁଃଖ ସହିତ ଯୁଝି ଯୁଝି ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ବେଶ୍ ସଫଳତାର ପାହାଚର ଶୀର୍ଷରେ ପୁଅ। ଝିଅର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ବହନ କରିବେ। 2 ଜଣ ବିଦେଶ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭାରତରେ ଏକାକିନୀ ରହିଯିବେ ମମତା ଅପା। 2 ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମମତା ଅପା। ଛୁଆ 2 ଜଣ ଘରୁ ଗଲା ପରେ ଏକା ଏକା ବଞ୍ଚିବା ଜୀବନ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ସେ କଥା ଶୁଣି ପୁଅ ଝିଅ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତଥାପି ମମତା ଅପା ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼େଇ କହିଥିଲେ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଗାଁ ସାରା ଲୋକେ ପରା ମୋର। ତୁମେ 2ଟା ଭଲରେ ବିଦେଶ ଜାଗାରେ ଭଲରେ ରହିଲେ ମୋର ସବୁ ଭଲ। ଏ କଥା କହିବାରୁ ପୁଅ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ମାସିକ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦେବେ। ଝିଅ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ବିଦେଶ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଯାହା ବଳିବ ତାହା ପଠେଇ ଦେବି। ତାପରେ ଦିନ କେଇଟାରେ ବଦଳିଗଲା ଜୀବନର ଧାରା। ପୁଅ ଝିଅ 2ଟା ବିଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏକା ରହିଗଲେ ମମତା ଅପା। ଧୂମାୟିତ ଆକାଶର ବଉଦ ଭିତରେ ବ୍ୟୋମଯାନଟିଏ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୋଇ ଭାବନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଏଇ ଆକାଶର ଦିଗନ୍ତ ଛୁଇଁ ଆଜି ଆମେରିକାର ଶିକାଗୋ ସହରରୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଝିଅ ଗଲା ଯେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଭାରତର ବନଲତା ପାହାଡ଼ର ସ୍ୱର କ'ଣ ତା କାନରେ ବାଜୁନି? ମୋ ମମତାର ଡୋର ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ପାରୁନି। କେବେ ଆସିବେ ସେ? ମୋ ହାତର କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶର ଶିହରଣ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଏତେ ଦିନ ରହିପାରିଲେ କେମିତି? ଥରେ ଆସନ୍ତେ ନାହିଁ ମୋ ନୟନ ପିତୁଳା ଗଣ୍ଠି ସଙ୍ଖାଳି? କେବେ ଆସିବେ ସେ? ବିତିଗଲା ମାସ ବର୍ଷ। ତଥାପି ସରିପୁତ ପାଇଁ ସାରିଶ୍ରୀ ଭଳି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ସମୟ ସାରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମମତା ଅପା। ପିଲା 2ଟାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର। ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଏତେ ପରଦୁଆରେ ଯାଇ କାମ କରିବ? ବାପଘର ମା ବାପ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଆସିଲେ। ସେ ମରିଗଲା ପରେ ସବୁ ସରିଗଲା। ଭାଇ ଭାଉଜ ସବୁ ପର ହେଇଗଲେ। ହେବା କଥା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ସଂସାର ଅଛି। ଭଉଣୀକୁ କିଏ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ଦେଖି ଆସୁଥିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଅଡ଼ୁଆ ତଡ଼ୁଆ କଥା ଭାବି ସମୟ ବିତେ ମମତା ଅପାର। ଏଣିକି ସେ ଆଉ ପାରୁନି। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ରହି ବାକି ସମୟ ସାରିଦେବାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ। ଏତିକି ବେଳକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ କାର୍ଟିଏ ଆସିବା ଦେଖି ଖୁସିରେ ଅଧୀରା ମମତା ଅପା ନାଚି ଉଠିଲେ। ଭାବିଲେ ବୋଧେ ପୁଅ କି ଝିଅ କେହି ଜଣେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଟି ଆସି ମମତାଙ୍କ ଝାଟି ମାଟି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିବା 2 ଜଣ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, ମମତା ବାଳାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ମମତା ନିଜେ ସେ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରିତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ ଡାକରା ଆସିଛି। ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ବାହାରନ୍ତୁ। ମମତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ବଞ୍ଚିବାକୁ ସିନା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ବାଛି ନେଲେ, ହେଲେ ଏଇ ଘର ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଅତୀତର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ତା ପାଦ ଉପରେ ପୁଅ ଝିଅ 2ଟାର କୁନି କୁନି ପାଦ 2ଟା ରଖି ସକାଳୁଆ ଶୀତଦିନେ ଚଳା ଶିଖେଇବା କଥା ମନେ ପକାଇ ଆଖି 2ଟା ଲୁହରେ ଜକେଇ ଆସେ। ପିଲା 2ଟାର ଅଝଟିଆ ମନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ କେତେ ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁ ଅଝଟକୁ ପୂରା କରିବାର ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପୂରା ବି କରିଥାନ୍ତି ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି। ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କ ଖୋଲା ଛାତିରେ ବିତିଛି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନିଳ ରାତି। ବୁଝିଛନ୍ତି ପିଲା 2ଟାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଖିର କଥା। ହେଲେ ଏସବୁ ରହିଯିବ ଏଇଠି ଯେମିତି। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଆଶ୍ରିତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ ଏଣିକି। ତଥାପି ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଠି ରହିଲେ ଖାଇବେ କ'ଣ? ତରବର ହୋଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ଜିନିଷ ସାଇତିବାରେ ଲାଗିଲେ ମମତା ଅପା। ଅଳନ୍ଦ ଲଗା ଫଟୋଟିଏ, ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ସେ ଓ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ହସୁଥିବା ପିଲା 2ଟି, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଛାତିରେ ଲଗେଇ ନେଲେ ସେ। ଆଃ, କି ଆନନ୍ଦ ସମୟର ଏଇ ସ୍ମୃତି ସହିତ ବି ଜଡ଼ିତ ଫଟୋଟି। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରା ଦିନର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରି ସ୍ୱାମୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଳି। ଗଣ୍ଠିଲିଟିଏ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ମମତା ଅପା। କଳା ମଚମଚ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ପାର ହେଇ ଆଶ୍ରମରେ ପାଦ ଦେଲେ ମମତା ଅପା। ରହିବାକୁ ଘରଟିଏ ମିଳିଗଲା। ନିୟମ କହି ଦିଆଗଲା। ମମତା ଅପା ଭାବିଲେ, ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସତରେ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ଭଉଣୀ ମିଳନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି
ଯେମିତି ସେମାନେ ଗଢ଼ିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଏମିତି ବିବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏଇ କେଇଦିନ ରହଣି ଭିତରେ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାକର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହୁଏ ମମତା ଅପାଙ୍କର। ପ୍ରଭାକର ବାବୁ ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଶିକ୍ଷାବିତ। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପର କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିବାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ଭାବିଥିଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ସହିତ ବଳକା ଜୀବନ ସୁଖରେ କାଟିଦେବେ ବୋଲି। ପୁଅ ବୋହୂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଏମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଯେ ଶେଷରେ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଥିବା ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ କେବଳ ଅର୍ଥକୁ ବଡ଼ ଭାବି ବାପାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବା ଭୁଲିଗଲେ। ଅର୍ଥ ଏତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିଦେବା କଥା ସେ ଭାବିନଥିଲେ। ପ୍ରଭାକର ବାବୁ ଲେଖିଥିବା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ପଂକ୍ତି ନ ଯୋଡ଼ି ସେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ କେବଳ ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରକୁ ପଢ଼ି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଲେଖାଟି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ସେ କେତେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ତାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ମମତା ଆପା ଜାଣିଲେ ସେ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଆଜି ଆଶ୍ରମ ଆଶ୍ରିତ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ। ପୁଅ ବୋହୂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ, କେହି କେବେ ଦେଖାଶୁଣା ନ କରିବାକୁ ସେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ କେବେଠାରୁ ପାଗଳି ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ କେହି ଆପଣାର ହୋଇ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆକୁ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ନଥିଲା। ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ଭିତରେ ଜୀବନ କେବଳ ଅର୍ଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ମମତା ଓ ପ୍ରେମ ଏଠି ଦିଗହୀନ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଳୁଥିବା ଦୁଇଟି ଜୀବନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପରସ୍ପର ବାହା ହେଇ ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇ ଦେବେ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିଲେ ବି ଏବେ ବି ଭଲ ପାଇବା ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ମମତା ପ୍ରଭାକର ବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ଅନ୍ତେବାସୀ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ପରିଣତ ବୟସରେ ବାହା ହେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ଏକ ଆଦର୍ଶର ରୂପ ନେଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହାକୁ କଭରେଜ କରି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଆଜିର ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମଣ୍ଡପ ସଜା ହେଲା। ପ୍ରଭାକର ବାବୁ ଓ ମମତା ଅପାଙ୍କ ମିଛିମିଛିକା ବିବାହ ସମାପନ ହେଲା। ଏ ବିବାହର କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଗଲା। ପରିଣତ ବୟସରେ ପରିଣୟ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ବହୁତ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲେ। ବିଦେଶ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଲେ। ଏ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାକର ବାବୁ ଓ ମମତା ଅପାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ। ସତକୁ ସତ ଦୁହେଁ ବାହା ହୋଇ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାକର ବାବୁଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଓ ସେବା ଡ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ମମତା ଓଠରେ ଖୁସି ଦେଖି ମମତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଦି'ଜଣ କହିଲେ, "ମା', ଏସବୁ ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ।" ମମତା ଦେବୀ କହିଲେ, "ହଁ ଜାଣିଛି। ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଯାହା କରିଛ ଠିକ୍ କରିଛ। ତୁମେ ଆଜି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବାହା ହେଇଗଲ। କେବେ ପଚାରି ବୁଝିଛ? ପରିଣତ ବୟସରେ ଆମ ପାଖରେ ଭରସା କିଏ ଅଛି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ତୁମକୁ ଆମ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶେଇ ଚଲେଇବା ଶିଖେଇଥିଲୁ, ତୁମେ ଚାଲିବା ଶିଖିଲା ପରେ ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲ?" ପ୍ରଭାକର ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ସହିତ ଛୋଟ ନାତିଟି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଥାଇ ହସି ହସି ତାଳି ବଜଉଥିଲା। ରାଗରେ ମମତା ଆପା ପୁଅ ଝିଅ ଅନୁତାପ ନିଆଁରେ ଜଳି ଉଠୁଥିଲେ। କିଛି ପତ୍ରକାର ଆସି କହିଲେ, "ଏଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଥର ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ, ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବ। ଆଜି ଆମ କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମିଛିମିଛିକା ବାହାଘର କେବଳ ବାହାଘର ନୁହେଁ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଆପଣ ଉଭୟ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟନିଧି ରୂପେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ଆମେ ବି ବେଶ୍ ଟିଆରପି ପାଇଛୁ। ଯଦି ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାରେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ।" ପ୍ରଭାକର ବାବୁ ନିଜ ଲେଖା ବହିଟି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ମମତା ଅପାଙ୍କ ଏଇ ଅବଦାନର ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ନଇଁ ଆସୁଥିଲା ସଞ୍ଜ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତବାସିନୀମାନେ ସେଇ ସଞ୍ଜରେ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 2ଟି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଚେକ୍ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ଦୁଇଟି ପରିବାର।
ଦୁଇଟି ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇଟି ପରିବାର ଏକାତ୍ମୀୟତା ନେଇ ବସିଥିଲେ। କୋଳରେ ଧରିଥିବା ପ୍ରଭାକର ବାବୁଙ୍କ ନାତି ମମତାଙ୍କ କାନିଟିକୁ ଖୁସିରେ ଧରି ପକେଇଥିଲା। ମମତା ଆପା ହସି ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ଜମା ଏମିତି ହେବନି, ରେସ୍‌ବାଲା ବାନ୍ଧି ନେବେ। ସେ ହସୁଥିଲା ଖିଲି ଖିଲି ମିଠା ହସ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାପା ମା ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କଲା ପରେ କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଣହଳା କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି? ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ, କାହାରି ଜୀବନ ସହିତ କୌଣସି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ମନରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍‌ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।